Okay, let's move on to training and pruning system. Important topic. 10 marks weightage आहे ह्याला. Okay, so what is training? Training is defined as when a plant is tied, fastened, staked, or supported over a trellis or pergola in particular fashion, or some of its parts are cut off with a view of giving the plant a better framework. This operation is called as training. म्हणजे काय example, whenever the plant grows, okay, whenever the plant is growing, sometimes you need to support the plant. Okay, you have to tie the plant, you have to fasten and tying is same. Staking means you can use a bamboo stick or any other stick to give support, stake the plant, or you can support the plant or by training it on trellis or pergola if it is a climber. हे राईट साइडला जे तुमचं पिक्चर आहे, हे जे जाळी जाळी आहे, नेटिंग वाला जे आहे, ओके, क्रिस क्रॉस, दॅट इज युअर ट्रेलिस. ओके, सो सच काइंड ऑफ पॅटर्न इज ट्रेलिस. अँड परगोला म्हणजे वरती जे आहे उभे, राईट, हॉरिझॉन्टल जे बार्स ठेवलेले आहेत, दॅट बिकम्स युअर परगोला. So you can even train the plants on this trellis or by ट्रेनिंग देम ऑन द परगोला. वेली वगैरे असतील तर तुम्ही काय करता, या सपोर्ट वरती चढवून देता वेलींना, ते बरोबर ह्याला सपोर्ट घेऊन त्या मग ग्रो होतात. ओके, so this is giving support. Okay, another part is, or you can cut the plant parts. Why you will cut? So that you can give the plant a proper framework, म्हणजे प्रॉपर स्ट्रक्चर. फ्रेमवर्क म्हणजे काय, बिल्डिंगला आपण कसं पाया देतो आणि मग पिलर्स कसे रचतो, प्रॉपर स्ट्रक्चर आणि फ्रेमवर्क देतो बिल्डिंगला, बरोबर. सगळी स्ट्रेंथ त्या बिल्डिंगच्या पिलर्स मध्ये आणि फाउंडेशन मध्ये असते. अँड देन यू आर बिल्डिंग ऑल अदर पार्ट्स, वॉल्स वगैरे बिल्डिंगचे. बट मेन फ्रेमवर्क इज बिकॉज ऑफ द पिलर्स. द सिमिलर वे you will cut or you will train the plants in such a way that you give a proper framework, a strong framework for the plant, so that it is not easily broken during high velocity wind, किंवा easily त्याचे branches break नाही होणार. So this is known as your training. Okay, when a plant is tied, fastened, staked or supported over a trellis or pergola in certain fashion, or some of its parts are cut off with a view of giving the plant a better framework, the operation is called as training. टाईंग कुठे करतो आपण, टमॅटोची वगैरे झाडं असतात, बरोबर. त्याला आपण काय करतो, वरती रोप्स लावलेले असतात आणि खालून आपण दोरीने त्या रोप्सला किंवा वायर्सला टाय करतो, जेणेकरून त्या झाडांना सपोर्ट मिळतो. सो दिस इज युअर ट्रेनिंग. अनदर इझियर डेफिनेशन इज, ट्रेनिंग रिफर्स टू judicious removal of plant part to develop a proper shape of plant capable of bearing heavy load. Judicious, proper removal, scientific method ने तुम्ही त्याला properly remove करता, so that you are giving a proper shape to the plant. आणि शेप ह्याच्यासाठी द्यायचा की इट कॅन बेअर हेवी क्रॉप लोड. जेव्हा जास्त फळं येतात, जास्त त्याचं वेट होतं, तेव्हा त्या ब्रांचेसनी ते वेट पेललं पाहिजे. इट शुड बी एबल टू बेअर द हेवी क्रॉप लोड. So that is also another easier definition of training. Judicious removal of plant part to develop proper shape for capable of bearing heavy crop load is known as training. युजली ओव्हरऑल समेशन मध्ये काय, ट्रेनिंग म्हणजे काय, तुम्ही त्या झाडाला शेप आणि त्या झाडाची साईज डिसाइड करताय. सो इट इज रिलेटेड टू द शेप अँड साईज ऑफ द प्लांट. यू आर गिव्हिंग सपोर्ट टू डेव्हलप प्रॉपर शेप, you are cutting the plants to develop proper shape. So this is nothing but training. Okay, so why is training important? Training, there are several reasons. One we already studied is that to develop strong framework of the tree. झाडाचा पाया मजबूत असेल, झाडाचे ब्रांचेस स्ट्रॉंग असतील, बरोबर, तर काय होणार, तुमचा ते झाड विंडला, हेवी वेलॉसिटी विंड, इट कॅन विथस्टँड दॅट, इट कॅन विथस्टँड हेवी लोड ऑफ फ्रूट्स. ओके, so all these things, for that you need a strong framework. Second point, you need training, proper training to allow more light in the center of the plant, so that all branches of the plant can receive maximum sunlight. All the
plant leaves are exposed to the sunlight. आणि हे कशासाठी इम्पॉर्टंट आहे? बिकॉज इन प्रेझेन्स ऑफ सनलाइट the leaves will do photosynthesis. So if the leaves are not exposed to sunlight, the lower level leaves किंवा खालचे जे branches आहेत, lower branches, if they don't receive proper sunlight, then the photosynthesis will not be optimum. Maximum photosynthesis होणार नाही आणि त्याच्यामुळे काय होतं? It affects the growth and fruiting of the plant. So sunlight is very important. त्याच्यासाठी जेव्हा तुम्ही झाडाला स्ट्रक्चर देताय, शेप देताय, तेव्हा अशा प्रकारे त्याचे ब्रांचेस आपण ग्रो करतो जेणेकरून सगळ्या ब्रांचेसला इक्वल अमाउंट ऑफ सनलाइट भेटली पाहिजे. दॅट इज सेकंड ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ युअर ट्रेनिंग. Third is to direct the growth of tree in such a way that various cultural operations such as spraying, harvesting can be performed easily. वी स्टडीड आपण मागच्या ह्याच्यामध्ये लेआउट मध्ये पण शिकलो होतो की इंटरकल्चरल ऑपरेशन्स आपल्याला कॅरी करायचे असतात. इन ऑर्डर टू परफॉर्म वेरियस इंटरकल्चरल ऑपरेशन्स you should be accessible. Okay, if the tree or the branches of the trees are not accessible properly, then you cannot do proper harvesting or spraying. Intercultural operations cannot be done properly. So that's why you will direct the growth, or you will give such a framework to the tree. You will allow only such branches so that all the intercultural operations can be easily performed. Okay. Fourth one is to protect the tree from sunburn and wind damages. हे आपण बघितलं. Excessive sunburn नाही झाला पाहिजे. If the tree is very tall, then easy, and if the tree is not having good structure and framework, then it will be easily damaged by the wind. झाडं उपटून पडतात, ब्रेक होतात, branches break होतात. So all this is because of poor framework of the tree. So that is also another objective. Next is to develop a balance between vegetative and reproductive growth of the tree. The vegetative growth and reproductive growth. In plants, usually when the nitrogen is higher in quantity, जेव्हा जमिनीमधून नायट्रोजन प्लांट्सला जास्त मिळतं तेव्हा vegetative growth होते. Okay, nitrogen is required for vegetative growth. And carbohydrates or photosynthesis चे जे products आहेत, mainly your sugars and all, those are nothing but your carbohydrates or carbon compounds. Okay, so when carbon is higher, then it leads to reproductive growth. Okay, त्यामुळे you are doing training in such a way so that you can develop a proper balance between the vegetative and the reproductive growth. त्यामुळे फोटोसिंथेसिस पण इम्पॉर्टंट ह्याच्यासाठी आहे. फोटोसिंथेसिसनी you are increasing the carbon content. If you are increasing the carbon content or carbohydrate content, that means the plant will have more reproductive growth, flowering आणि fruiting जास्त होणार. त्यामुळे पण ट्रेनिंग साठी that is one of the objective of your training. Okay. Next one is to remove water sprouts. Water sprouts म्हणजे these are nothing but the twigs or the branches which are growing vigorously on the plant. Okay, unbranched असतात, सरळ शेंड्यासारखे येत जातात. They will not branch and they are not very productive. Okay, so these vigorous shoots have to be removed because they will not fruit but they are consuming your carbohydrates. So that's why removal of such water shoots is another objective of your training. So let us see what are the different parts of the plant. Okay, आपल्याला झाडाचे पार्ट्स माहिती आहेत तसे. मराठीमध्ये सांगाल का काय काय पार्ट्स असतात झाडांचे? लीफ. मराठीमध्ये झाडाचे काय काय पार्ट? झाड बर का, मी प्लांट नाही म्हणत आहे. ट्री फ्रेमवर्क. मराठीमध्ये तुम्ही मोठं झाड असतं त्याला काय काय शब्द वापरून आपण संबोधित करतो? काय काय असतात त्याच्यात डिफरंट पार्ट्स? फांदे, खोड, मूळ, खोड, अजून पालवी, मूळ, फांद्या, पानं, फुलं, काय काय? शेंडा, बरोबर. Okay, so the same thing we are going to study here. Okay,
तर तुमचं इन द प्लांट, लेट्स फर्स्ट सी, दिस इज अ ट्री. ओके, हा तुमचा ट्रंक आहे, बहुतेक त्याला तुम्ही खोड म्हणता बरोबर. ट्रंक ऑफ द ट्री, ज्या ट्रंक इज नथिंग बट ऑन विच ऑल युअर ब्रांचेस आर ग्रोईंग. ओके, ट्रंक तुमचा जिथं पहिला तुमचा फांदी येते झाडाची, जमिनीपासून जी पहिली फांदी येते, द फर्स्ट ब्रांच विच विल कम ऑन द stem or the trunk of the tree, that is known as the head. तेवढा डिस्टन्स जे आहे, that is known as the head and that is known as the trunk of the plant. हे तुमचं स्ट्रेट जे असतं, that is your trunk of the plant. आणि the branch which comes, the place where the first branch comes on the trunk, that is known as the head. The point on the trunk from which the first branch arises. मग ही तुमची हेडिंग हाईट होते. पहिली फांदी जिथून येते त्याला आपण हेड म्हणतो. ओके, आणि ती जमिनीपासून जिथं ती पहिली फांदी येते त्याला आपण हेडिंग हाईट म्हणतो. ओके, सो दिस इज द हाईट ऑफ द फर्स्ट ब्रांच. देन दिस ब्रांचेस आर नोन ॲज युअर स्कॅफोल्ड ब्रांचेस. फांद्या, स्कॅफोल्ड ब्रांचेस, दिस आर द मेन ब्रांचेस विच आर अरायझिंग ऑन द ट्रंक ऑफ द ट्री. किंवा तुमचं जे झाडा मेन तुमचं खोड आहे त्याच्यावरती ज्या फांद्या येतात, दॅट आर नोन एज स्कॅफोल्ड ब्रांचेस. ओके, नेक्स्ट वन, तुमचं जी अँगल बनते, ती फांदी त्या खोडाशी जी अँगल बनवते, दॅट इज नोन एज द क्रॉच. द अँगल मेड बाय दिस स्कॅफोल्ड ब्रांच टू द ट्रंक और सेकंडरी ब्रांचेस. हे काय झाले, स्कॅफोल्ड ब्रांच वरचे सेकंडरी ब्रांचेस. तर हे सेकंडरी ब्रांचेस पण जे फांदी स्कॅफोल्ड ब्रांच सोबत जे अँगल बनवतात त्याला आपण काय म्हणतो, क्रॉच. क्रॉच इज नथिंग बट द अँगल मेड बाय द ब्रांचेस विथ आयदर द ट्रंक और विथ द स्कॅफोल्ड ब्रांचेस. ओके, ज्या अँगल मध्ये फांद्या येतात त्याला आपण क्रॉच म्हणतो. ओके, लीडर हा तुमचा तो मेन, एक मिनिट, हा तुमचा तो मेन ट्रंक आहे, तो ग्रो होत जातो. दिस इज नोन एज युअर लीडर और द सेंट्रल लीडर. द मेन स्टेम गोइंग फ्रॉम द ग्राउंड लेवल अप टू द टिप, डॉमिनेंट टिप which is dominant to all of the branches is known as your central leader. ट्रंक पासून, तुमच्या जमिनीपासून जो मेन ट्रंक वरती ग्रो होत जातो, विच इज डॉमिनंट, त्याला सगळ्यात जास्त ग्रोथ असते, that is known as your central leader. Okay, the water shoots, these are very vigorous branches growing on the stem or growing on the roots or growing on the branches. Okay, these are known as your water shoots. आणि ह्यांना फांद्या नाही येत, हे अनब्रांच्ड असतात, सरळ उगत जातात, ह्यांना दुसरी कुठलीच फांदी येत नाही. ओके, आणि त्यांना हे प्रोडक्टिव्ह नसतात, ह्यांना फ्रुटिंग वगैरे होत नाही. सो दिस इज वेस्ट ऑफ एनर्जी फॉर द प्लांट. प्लांट इथे एनर्जी वेस्ट करत आहे ह्यांना ग्रो करून, त्यामुळे हे वॉटर शूट्स आपल्याला तोडायचे असतात. सो दॅट the resources which are going in the water shoot can be diverted back to the growing parts of the plant. Okay, so water shoots are not useful. Okay, then next one is the suckers. Suckers are nothing but usually they are the growth which are appearing on the roots or on the stem. Example, तुम्ही कधी हे बघितलं असेल, कडीपत्त्याचं झाड, कडीपत्त्याच्या झाडाच्या खाली छोटी छोटी कडीपत्त्याची झाडं येतात, बघितले असतील बरोबर. दे कम, दोज आर रूट सकर्स. ते कडीपत्त्याच्या रूट्स पासून जिथं जिथं रूट्स जातात कडीपत्त्याचे, तिथे तिथे इंटरवल वरती ते सकर्स येत राहतात. सो दोज आर युअर रूट सकर्स किंवा सकर्स. ओके, शूट इज नथिंग बट द न्यू ग्रोथ विच कॅन बेअर लीव्स. तुमच्या झाडावरती फांद्यांवरती शूट्स येतात, छोट्या छोट्या फांद्या येतात. सो दे बेअर the leaves. These are the new growth which bear the leaves. Those are shoots. Okay, trunk आपण already बघितला. Trunk is nothing but the main axis of the plant from ground level to the point of branching is known as the trunk. तुमचा जी पहिली ब्रांच येते तिथपर्यंत हा ट्रंक असतो, आणि लीडर जो असतो, सेंट्रल लीडर, तो टिप पर्यंत असतो. खालून ते वरती जो मेन ऍक्सिस आहे तो तुमचा सेंट्रल लीडर, जमिनीपासून वरतीपर्यंत सेंट्रल लीडर असतो. ट्रंक, खोड कुठपर्यंत असतं, पहिली फांदी जी येते
तिथपर्यंत तुमचा ट्रंक असतो. स्पर्स, आफ्टर प्रूनिंग द पार्ट ऑफ द ब्रांच विच रिमेन्स ऑन द प्लांट इज नोन ॲज द स्पर्स. म्हणजे जेव्हा तुम्ही फांद्या कापता वगैरे, मग उरलेली जी फांदी उरते दॅट इज नोन ॲज युअर स्पर्स. एक्झाम्पल, हे ग्रेप्स मध्ये खूप आपण बोलतो, स्पर्स ग्रेप्स मध्ये असतात. ओके, सो दिस आर द डिफरंट पार्ट्स ऑफ द ट्रीज. हे जे आपल्याला डेफिनेशन वगैरे दिलेले आहेत, पीपीटी मध्ये इन्क्लूड नाही केले पण नोट्स मध्ये आहेत. पिक्चर बघायचा आणि त्यानुसार आपण ते पाठ करायचे. टर्मिनल म्हणजे काय? टिप, ग्रोइंग टिप्स ऑफ युअर ब्रांचेस और द सेंट्रल लीडर, दोज आर नोन ॲज युअर टर्मिनल्स. सो व्हॉट वी स्टडी, ट्रंक, जिथं पहिली फांदी येते तिथपर्यंत ट्रंक असतो. मग जमिनीपासून शेंड्यापर्यंत जी मेन फांदी आहे किंवा मेन ऍक्सिस आहे दॅट इज युअर सेंट्रल लीडर. ज्या तुमच्या सेंट्रल लीडर किंवा मेन ऍक्सिस वरती ज्या फांद्या येतात, मेन फांद्या ज्या असतात, दोज आर युअर स्कॅफोल्ड ब्रांचेस. स्कॅफोल्ड ब्रांचेस वरती ज्या छोट्या फांद्या येतात दोज आर युअर सेकंडरी ब्रांचेस. स्कॅफोल्ड ब्रांच जी अँगल बनवते तुमच्या मेन ऍक्सिस ची, दॅट इज नोन ॲज युअर क्रॉच. किंवा सेकंडरी जी फांदी आहे, सेकंडरी ब्रांच, द अँगल विच इट मेक्स विथ द स्कॅफोल्ड ब्रांच, दॅट इज ऑल्सो नोन ॲज द क्रॉच. जेवढी ती अँगल जास्त तेवढा तो ब्रांच स्ट्रॉंग असतो. वाइडर द अँगल ऑफ द क्रॉच, स्ट्रॉंग इज द ब्रांच. आणि लेस किंवा नॅरो जर क्रॉच असेल तर ही फांदी वीक समजली जाते. म्हणजे काय? कमी अँगल ह्या फांदी आणि ज्या स्टेम मध्ये, तर ही फांदी लवकर तुटणार, ह्याला जास्त मजबूती नाहीये. आणि जेवढी वाईड अँगल असेल तेवढी ही फांदी मजबूत समजली जाते. ओके, हे थिनिंग आउट आणि हेडिंग बॅक हे आपण नंतर शिकणार आहे, पण हे इथं लक्षात ठेवा, थिनिंग आउट आणि हेडिंग बॅक पण या पिक्चर मध्ये दिलेला आहे. ओके, नाउ लेट्स मूव टू, बिफोर वी see the training system, let's see what are the different types of trees. Okay, on the basis of the height of the crown, from the ground level, the plants can be divided into two groups. म्हणजे फांदी, पहिली फांदी जिथे येते किंवा क्राउन आपण काय म्हणतो, हे झाडाचा वरचं जे ग्रोथ आहे दॅट इज युअर क्राउन. और द फर्स्ट ब्रांच विच कम्स, height of the first branch. On that basis, the plants can be classified into two groups: high-headed trees or low-headed trees. Okay, high-headed trees मध्ये काय असतं, जी पहिली ब्रांच असते high-headed trees मध्ये काय असतं, फर्स्ट ब्रांच जी येते, ओके, दॅट हेड जे आहे दॅट हाईट इज 120 सेंटीमीटर फ्रॉम द ग्राउंड लेवल. जमिनीपासून 120 सेंटीमीटर नंतर ती पहिली फांदी येते. त्यामुळे काय होतं, ह्या फांद्यांची हाईट उंच असते, बरोबर. त्याच्या खालून एखादा माणूस इझिली जाऊ शकतो. म्हणून ह्याला आपण काय म्हणतो, हाय हेडेड ट्री. हेड आपण बघितलं, हेड म्हणजे काय की जिथं पहिली फांदी येते दॅट इज नोन ॲज युअर हेड. हाय हेडेड म्हणजे हा हेड काय असणार आहे, जमिनीपासून उंचीवरती असणार आहे. किती उंचीवरती? 120 सेंटीमीटर. ओके, सो a person can easily walk below this, or intercultural operations by machines can easily be done in such high headed trees. ओके, जर मशीन पण ह्याच्या खालून न्यायची असेल तर इझिली तुम्ही मशीन ऑपरेट करू शकता. एक्झाम्पल कुठले, ह्याच्यामध्ये मँगो आहे, सपोटा, चिक्कू आणि जांभूळ. ह्यांची झाडं जर तुम्ही बघितली असतात उंच मोठी असतात, बरोबर. त्याच्या खालून आपण इझिली जातो. त्यामुळे तुमचे इंटरकल्चरल ऑपरेशन मशीननी पण जर तुम्हाला करायचे असतील तर तुम्ही इझिली करू शकता. डिसएडव्हान्टेज इज ट्रीज सफर मोर फ्रॉम सन स्कार्ड अँड विंड डॅमेज. ह्याच्यामध्ये काय होतं, हाय हेडेड ट्रीज मध्ये जेवढे उंच आहे तेवढं त्यांना जास्त ती सनलाईट मिळते आणि त्यांना हाय वेलोसिटी विंड जर असेल तर त्याच्याने त्याचे ब्रांचेस ब्रेक होऊ शकतात. सो दिस इज वन ऑफ द डिसएडव्हान्टेज ऑफ दिस हाय हेडेड ट्रीज. लो हेडेड ट्रीज, जमिनीपासून द मेन ब्रांच इज अलाउड टू ग्रो ॲट द हाईट ऑफ 75 to 100 सेंटीमीटर फ्रॉम द ग्राउंड लेवल. ओके, सो काय असतं ते लो हेड, त्यांचा हेड काय आहे, जमिनीपासून लो लेवलला आहे. किती? तर 75 to 100 सेंटीमीटर, तिथून त्याचे ब्रांचिंग चालू होते.
So this because they are very small in height. इथे जर बघितलं मँगोचं झाड आपण बघितलं खूप मोठं असतं. ते सिट्रस, फिग, कस्टर्ड ऍपलची काय असतात, दिस आर श्रब्स, करेक्ट. So obviously these are shrubs, they are short in height. That's why their branching will also be starting very near from the ground. Since they are very short in height, they are resistant to strong winds. Okay, and intercultural operations by labor किंवा by a person can be easily carried out in such plants. आंब्याच्या झाडाची फळं तोडायची असेल तर तुम्हाला कठीण काम आहे. पण जर छोट्या हाईटच्या लिंबाची झाडाची तुम्हाला लिंब तोडायची आहेत किंवा तुम्हाला पेरू तोडायचे आहेत तर तुम्ही हाताने इझिली तोडू शकता. सो दिस इज द डिफरन्स. लेबरनी तुम्ही लो हेडेड ट्रीला करू शकतात आणि मेकॅनिकल तुम्ही इझिली हाय हेडेड ट्री मध्ये करू शकता. काय आलं हाय हेडेड आणि लो हेडेड ट्रीज? हो मॅम. Yes, ma'am. See, so on this basis now further classification is done. Okay, so these are the main actual तुमचं जे ट्रेनिंग सिस्टम आहे, it is classified into 3 parts: central leader, modified leader and open waste system. तर ह्याच्यात जे एक्झाम्पल दिले ते तुम्ही आपण नंतर बघू हाय हेडेड लो हेडेड कशी आहेत. ओके, सो द फर्स्ट मेथड or the first system of training is known as your central leader system. आपण मगाशी बघितला लीडर म्हणजे काय, जमिनीपासून जो डॉमिनंट जे तुमचं स्टेम ग्रोथ होत असते, राईट. सो दिस इज युअर सेंट्रल लीडर सिस्टम. सो इन दिस सिस्टम the central axis or the main stem or the main branch of the tree is allowed to grow naturally upwards vertically. त्याला without any inhibition, without any cutting, it is naturally allowed to grow. And since ही काय असते तुमची डॉमिनंट असते, बरोबर, ही ब्रांच, दिस इज अ डॉमिनंट सेंट्रल लीडर. सो इट ग्रोज रॅपिडली अँड विगरसली. त्याच्यामुळे काय होतं, झाडाची उंची जास्त वाढत जाते आणि त्याच्या खालच्या ज्या फांद्या आहेत त्या वरच्या शेंड्यापेक्षा खालच्या फांद्या ह्या स्लो ग्रोथ असते. ओके, सो दिस central leader is growing rapidly and vigorously, then the side branches, which results in a robust close center and tall tree. Close center म्हणजे काय, तुमच्या फांद्या जास्त पसरलेल्या नसतात, सेंटरला लागूनच असतात, कारण का तुमच्या फांद्या ह्या कशावरती येणार असतात, सेंट्रल ऍक्सिस वरती आलेल्या असतात. दॅट्स व्हाय दिस इज अ रोबस्ट कॉम्पॅक्ट ट्री. ओके, अँड हाईट इज ऑल्सो मोर. दिस इज नोन ॲज युअर सेंट्रल लीडर सिस्टम. आता ह्याच्यामध्ये काय करतो आपण, द फर्स्ट ब्रांच, व्हॉट इज द हाईट ऑफ द हेड, द फर्स्ट ब्रांच इज अलाउड टू ग्रो ॲट द हाईट ऑफ 45 to 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द ग्राउंड लेवल. ओके, इन द सेंट्रल लीडर सिस्टम, अँड the other branches are allowed to grow on the main stem at the distance of 15 to 20 सेंटीमीटर, म्हणजे 15 ते 20 सेंटीमीटरच्या अंतरावरती तुमच्या सेंट्रल लीडर वरती बाकीचे साइड ब्रांचेस येत राहतात. सी, तुम्ही ऑक्झिन्स वगैरे शिकले असाल 10वी-12वीला. ऑक्झिन इज अ ग्रोथ हार्मोन, करेक्ट. ऑक्झिन इज प्रेझेंट युजली ऑन द टर्मिनल एंड टिप्स ऑफ द मेरिस्टेमॅटिक टिश्यू. हे टर्मिनल एंड मध्ये काय असतं, मेरिस्टेमॅटिक टिश्यू असतात आणि दॅट इज वेअर द ऑक्झिन्स आर प्रोड्युस्ड इन द प्लांट. अँड दिस ऑक्झिन्स are the ones which inhibit the growth of the lateral buds. ऑक्झिन्स मुळे काय होतं, ह्या टिपला ऑक्झिन्स प्रोड्यूस केले जातात आणि दोज ऑक्झिन्स आर ट्रान्सपोर्टेड डाउनवर्ड and they do not allow the buds to grow or grow properly किंवा जर्मिनेट होऊन नाही देत ते बर्ड्सला. सो दॅट्स वाय दिस बिकम्स अ डॉमिनंट सेंट्रल लीडर. ओके, आणि मग तुमचं काय होतं इन दिस, व्हॉट इज द advantage? One advantage is you're developing strong crotches, or the branches which are developed are very strong. Okay, however, since the tree is very tall, since you're not cutting the tree, you are allowing it to grow naturally, काय होणार आहे, हे उंच झालेलं झाड it can be damaged due to high velocity winds. प्लस तुम्ही जर इथं मँगोचं बघितलं झाड तर काय होतं, मँगोच्या झाडाला किंवा जर तुम्ही जांभळ्याचं वगैरे झाड बघितलं असेल, ओके,
In that case, what happens? Only the top branches receive the sunlight. Only the top branches receive proper sunlight and the lower branches do not receive proper sunlight. That's why fruits are mainly born on the terminal portions or the top portion of the tree. खालच्या फांद्यांना फळं जास्त लागत नाही, त्यामुळे ह्याच्यात काय होतं, तुमचं शेतकऱ्याचं नुकसान होतं. ओके. Usually where there is high wind velocity kiva very high temperature, hot winds, in such areas this type of central leader system is not followed. And naturally in nature you can see this system in mango, sapota, that is chiku, and your जामुन. जांभळाच्या झाडात, मँगोच्या झाडात ही सेंट्रल लीडर सिस्टीम आपण बघतो. आपण कधीच जांभळाचं झाड किंवा चिकूचं झाड, आंब्याचं झाड आपण कधीच ते शेंडा तोडत नाही, त्याला नॅचरली वरती वर्टिकली ग्रो करून देतो. ओके. सो दिस इज युअर सेंट्रल लीडर सिस्टीम. ओके. इन टेम्परेट फ्रूट क्रॉप, आता इथे कंपॅरिझन बघा. दिस इज युअर लो हेडेड ट्री बरं का. हे ऍपल आहे. Mango is a high headed tree and this apple is a low headed tree. So in apple also a central leader system is followed. If you see, this is your main central leader आणि ह्याला vertically grow करून दिलं, ह्याला कुठेच आपण कट नाही केलं. आणि first branch is developed at the height of 45 to 50 centimeter from the ground level. आणि branches are at the distance of 15 to 20 centimeter. So this is your सेंट्रल लीडर सिस्टीम. ज्याला शेंडे दिसत आहेत ना, तीच बर का. ओके. हा झाड नाही, हे शेंडेवाले झाड आहेत तीच. अनदर एक्झाम्पल हिअर इज युअर सेंट्रल लीडर सिस्टीम ऑफ ऍपल. इथे तुम्ही बघू शकता बरोबर. द सेंट्रल लीडर और द मेन स्टेम और द मेन ऍक्सिस इज ग्रोइंग वर्टिकली. इथं बिगर लीव्स तुम्ही बघता बरोबर. त्यामुळे इथे काय झालं, हे बाकीचे ब्रांचेस हे कुठे आले, तुमच्या सेंट्रल लीडर वरतीच आलेले आहेत. ओके. स्ट्रॉंग त्यांचा क्रॉच आहे. ओके. बट द ट्री विल बी टॉल इन हाईट. आणि जर जोरात वारा वगैरे आला, दिस ब्रांचेस कॅन ब्रेक. नेक्स्ट इज ओपन सेंटर सिस्टम. सो ऍज द नेम सजेस्ट, फर्स्ट वन वॉज सेंट्रल लीडर, नाउ दिस इज ओपन सेंटर. म्हणजे काय, द सेंट्रल पार्ट ऑफ दिस सिस्टम विल बी ओपन. इन दिस सिस्टम व्हॉट यू डू इज, once the tree at the height of 45 to 50 centimeter, you cut the tree, you behead the tree. किंवा तुम्ही जे सेंट्रल ऍक्सिस आहे, जमिनीपासून 45 ते 50 सेंटीमीटरच्या उंचीवरती सेंट्रल लीडरला तुम्ही कट करून टाकता. ओके. देर विल बी नो मेन स्टेम ऑन दिस ट्री. ओके. द ट्री विल बी हेडेड बॅक विदिन अ इयर ऑफ द प्लांटिंग. पहिल्या वर्षी झाड जेव्हा एका वर्षाचं असतं, त्यात within first year you are cutting the central leader, and that's why once the central leader is gone, the apical dominance, the role of the auxins is gone, and then the lateral buds or lateral branches can grow properly. Okay. So you are allowing the growth of lateral branches by removing the central leader in this system. Okay. Because now there is no central leader, the height of the system will be low. This will not be a very tall tree, it will be less in height. Okay. This will result in low head of the tree, and the fruits, since now the central leader is not there, sunlight can reach all branches properly, and therefore fruits can be borne on all branches of the trees. मग ह्याच्यामध्ये तुमचं फ्रुटिंग जास्त होतं. आणि हाईट कमी असल्यामुळे जमिनीपासून तुमचं फ्रुटिंग जवळ असतं, तुम्ही लेबरला लावून फ्रुटिंग वगैरे करू शकता. इथे इंटरकल्चरल ऑपरेशन्स करायला सोपं जातं. सेंट्रल लीडर सिस्टीम मध्ये इंटरकल्चरल ऑपरेशन्स करायला अवघड जातं. सो दिस इज युअर ओपन सेंटर सिस्टीम. You are heading back the tree at the height of 45 to 50 centimeter. There will be no central leader and you allow the growth of the branches uniformly. इथे एक्झाम्पल बघा. हे तुमचं ऍपलचं झाड आहे. इथं तुम्हाला सेंट्रल तुमचा लीडर जो होता मगाशी, तसा तो मेन स्टेम दिसत नाही. इथं 45 to 50 सेंटीमीटरला काय केलेलं आपण, झाडाला हेडबॅक केले, त्याचा शेंडा तोडून टाकला. आणि नाव यू आर अलाविंग branches to grow, okay, uniformly all around the stem. आणि ह्याच्यामुळे काय होतं, या ब्रांचेसला, सगळ्या ब्रांचेसला
प्रॉपर सनलाईट भेटते आणि त्यामुळे ऑल ब्रांचेस विल हॅव फ्रुटिंग. ओके, देर इज ओनली वन डिसएडवांटेज इन दिस मेथड. आता ह्याचा शेप कसा दिसतोय आपला, बोल शेप दिसतोय, करेक्ट, वाटीसारखा, बरोबर. इथं सेंटर मध्ये दिस सिस्टीम इज फॉलोड इन टेम्परेट फ्रूट क्रॉप्स. ऍपल वगैरे मध्ये इथं जिथं ही सिस्टीम फॉलो करतात. आणि टेम्परेट एरियामध्ये जर फ्रॉस्ट इन्सिडेंट होत असेल, धुकं आणि फ्रॉस्टिंग किंवा स्नोफॉल होत असेल, तर काय होतं, ह्या फांद्यांमध्ये ते अडकून बसतं. ओके, that is the only disadvantage of this method. So this method is not suitable in the areas where frost is common, because the frost and the snowfall will get accumulated in these branches and it will affect the plant. So this is your open center system. इथे पण तुम्ही बघू शकता पीच आहे, हे त्याचा मेन स्टेम तुम्ही कट केलेला आहे आणि असं फांद्याला युनिफॉर्मली ऑल अराउंड द स्टेम दे आर ग्रोइंग प्रॉपरली इन अ बोल शेप. Now next, third system is your modified central leader system. So नावामध्येच कळतं की सेंट्रल लीडर सिस्टीमला ह्यांनी काहीतरी मॉडिफाय केलेलं आहे. So this is a intermediate system between the central leader and the open center system. ओपन सेंटर सिस्टीम मध्ये पण काहीतरी डिसएडवांटेज आहेत आणि सेंट्रल लीडर सिस्टीम मध्ये पण डिसएडवांटेजेस आहेत. सो इन ऑर्डर टू रिमूव्ह दोज डिसएडवांटेजेस दे डेव्हलप दिस थर्ड मेथड. And in this method what you are doing is you allow the tree to grow for first 4 to 5 years. Okay, पहिले 4 ते 5 वर्षाच्या झाडाला तुम्ही सेंट्रल लीडर प्रमाणे ग्रो करू देता विदाउट कटिंग द plant. Okay, you allow the central axis to grow properly, and after 4 to 5 years you will cut the central leader. Okay, इथं बघितलं 4 ते 5 वर्ष हे झाड ग्रो करून दिलं. त्याच्यानंतर at the height of 120 centimeter or 100 to 120 centimeter from ground you cut the main stem of the plant, and then now you will have branches growing all around the stem. So आता हे मीडियम हाईटला झालं, प्लस सेंट्रल लीडर तोडून टाकल्यामुळे खालचे ब्रांचेस पण प्रॉपरली ग्रो होणार. ओके, and it gives a open center system type structure. This system is commonly followed in guava, apple and fig. Okay, let's see the example. इथे बघा, हा तुमचा ऍपलचा झाड आहे. at the height you have allowed it to grow for 4 to 5 years, approximately 100 to 120 centimeter from the ground. You will cut the stem and then you are allowing the branches to grow properly around the stem. इथे पण पहिल्या ब्रांचची हाईट जमिनीपासून 45 to 50 सेंटीमीटरच असते आणि 4 to 5 ब्रांचेस युनिफॉर्मली आर अलाउड टू ग्रो ऑन दिस स्टेम. Again here you can see another example. This is your plum tree. इथे तुम्हाला 4 वर्षानंतर ह्याला हेडिंग पॅक केलेलं आहे. इकडे पण तुम्ही बघता पेअर ट्री आहे, इकडे पण तुमचा हेडिंग बॅक केलेला आहे. तुमच्या ओपन सेंटर आणि ह्याच्यामध्ये फरक काय आहे, ओपन सेंटरला काय करतो आपण, जिथं पहिली ब्रांच येते ना तिकडे आपण कट करतो ओपन सेंटर मध्ये. इकडे काय केलं आपण, जमिनीपासून 120 सेंटीमीटर. तुम्ही बघता ह्याचा शेंडा जिथं तुटलाय त्याच्या खाली पण इथे ब्रांचेस आहेत. तर दॅट इज द डिफरन्स. तुम्हाला पिक्चर्स जर एक्झामला आले, तुम्हाला मी तर एक्झामला प्रॅक्टिकलला वगैरे मी थेरीला पिक्चर्स पण टाकते, तर इथे तुम्ही बघू शकता शेंडा तोडला त्याच्या खाली पण ब्रांचेस आहेत, बरोबर. ओपन सेंटर मध्ये कसं होतं, जिथं शेंडा तोडला त्याच्या खाली कुठेच ब्रांचेस नसतात. 45 सेंटीमीटर पासून तुम्ही शेंडा तोडता आणि तिथूनच तुम्ही ब्रांचेस येऊन देता. सो दॅट इज युअर ओपन सेंटर सिस्टीम. ठीक आहे, कळालं मॉडिफाईड आणि ओपन सेंटर सिस्टीमचा डिफरन्स. आणि सेंट्रल लीडर, so this is multiple central leader or modified central leader is commonly followed in apple, pear आणि plum or cherry also. तर इकडे तुम्ही बघू शकता सेंट्रल लीडरची हाईट जास्त असते. तुम्हाला त्याचा टर्मिनल एंड तुमचा अपायकल पोर्शन तुमच्या सेंट्रल लीडरचा तुम्हाला इथे विजिबल असतो. मॉडिफाईड सेंट्रल लीडरला 4 वर्षानंतर 120 सेंटीमीटरच्या हाईटला त्याला कट केलं जातं आणि ओपन सेंटरला पहिल्या वर्षी 45 to 50 सेंटीमीटरच्या हाईटला त्याला कट केलं जातं. ओके, हे तिन्ही सिस्टम्स कळाले सगळ्यांना.
येस मॅम. ओके, येस मॅम. पिक्चर्स वगैरे बघून घ्या. आणि हे सगळे जे ऍपलचे वगैरे ट्रीज आहेत बरोबर, हे ऍपल, पेअर, प्लम हे काय आहेत, लो हेडेड ट्रीज आहेत. त्यांची हाईट जास्त नाहीये, त्यांचं ब्रांचिंग खूप जमिनीपासून जवळ होतं. दिस आर नोन ॲज युअर लो हेडेड ट्रीज. आणि मँगो, जामून ते काय आहे तुमचे हाय हेडेड ट्रीज. ओके, सो दिस वी हॅव स्टडीड. नाउ लेट्स मूव्ह टू प्रूनिंग. थोडंच आहे प्रूनिंग. ह्याच्यात मी वेगवेगळे डेफिनेशन दिलेत, 3-4 डेफिनेशन दिलेत. सगळ्यांचा मिनिंग सेमच आहे, पण तुम्हाला जी डेफिनेशन सोपी वाटते ती तुम्ही पाठ करा. Pruning is nothing but the judicious removal of plant parts like root, leaf, flower, fruit, etc. to obtain good and qualitative yield. Next one is removal of plant parts like bud, shoot, root to strike a balance between vegetative growth and production. Or it can be also defined as art of removing sufficiently certain portion of the plant with a view to divert the sap flow towards the fruiting area present on the plant and by that way to produce more and superior quality of fruits. तर ह्याच्यात तुम्हाला कळालं तिन्ही डेफिनेशन मध्ये कॉमन काय आहे की यू आर रिमूव्हिंग प्लांट पार्ट्स. ओके, what plant parts including root, leaf, flower, fruit, branches. Okay, you can remove all these plant parts, even bud. Okay, why you are removing this? In order to get good quality yield or in order to strike a balance between vegetative growth and production. किंवा हे म्हणजे ह्याचा अर्थ काय असतो, जेव्हा तुम्ही प्रूनिंग करता, ओके, you are diverting the cell sap or the carbohydrates or the resources towards the fruiting area on the plant. आणि जेव्हा तुम्ही हे प्लांट रिसोर्सेस फ्रुटिंग एरियाला डायव्हर्ट करता तेव्हा नक्की काय होणार, त्या फ्रूटची क्वालिटी चांगली येणार, तुमचं यील्ड जास्त येणार. सो दिस इज द मेन एम, टू इम्प्रूव्ह or to increase the yield and to get superior quality of the fruits. This is the aim of pruning. Okay, removal of plant parts to obtain good qualitative yield. This is known as pruning. आणि ट्रेनिंगचं काय होतं, you are training the plants, you are removing the plant parts to give proper framework to the tree. इथं तुम्ही स्ट्रक्चर देता, फ्रेमवर्क देता. इकडे तुम्ही yield बघताय, क्वालिटी ऑफ द yield आणि increase the yield of the plant. Okay, this is related to harvesting. That was related to shape and size of the plant. ते लक्षात ठेवा. We'll see one by one. What are the objectives of the pruning? So first one is to maintain vigor, growth, flowering and fruitfulness of the tree. तुमचं झाड वेगाने वाढलं पाहिजे. Then when you are pruning the trees, what you are doing, आपण बघितलं की जर तुम्ही शेंडे तोडले तर काय होतं, ऑक्झिन्स, तुम्ही यू रिमूव्ह द सोर्स ऑफ ऑक्झिन्स. त्यामुळे काय होतं, लॅटरल बर्ड्स जे आहे ते ग्रो करायला लागतात. बरोबर, इकडे तुम्ही जेव्हा शेंडा तोडता तेव्हा तुमचे लॅटरल branches start growing, and when you cut such branches, what you are doing is you are increasing the vigor, you are increasing the flowering and fruiting of the trees. Then you are spreading the fruiting area uniformly on the tree. तुम्ही एक्सेसचे ब्रांचेस वगैरे तोडता जेणेकरून तुमचे फ्रुटिंगचे जी एरिया आहे ती all over the plant can be uniformly distributed. Okay, to produce more superior quality of fruits. This again we will study this. Okay, to encourage regular flowering and fruiting, to remove dead, diseased and broken branches. So all these are objectives of pruning. And तुम्हाला ऑब्जेक्टिव्ह मध्ये हे येऊ शकतं की बोर्डॉक्स पेस्ट इज युजली अप्लाइड आफ्टर प्रूनिंग टू अवॉइड इन्सिडेंट्स ऑफ डिझिजेस. जेव्हा पण तुम्ही प्रूनिंग वगैरे करता, ओके, ट्रेनिंग आणि प्रूनिंग करता, तेव्हा यू आर अप्लाइंग द बोर्डॉक्स पेस्ट टू इट सो दॅट डिझीज और एनी इन्फेक्शन कॅनॉट स्टार्ट फ्रॉम दॅट कट पार्ट. ऑब्जेक्टिव्ह आपण परत इथे एक आपण जसं जसं पुढे जाऊ ना, मेथड्स ऑफ प्रूनिंग वी स्टडी दोज. एक्झाम्पल, फर्स्ट मेथड ऑफ प्रूनिंग इज हेडिंग बॅक. ओके, हेडिंग बॅक, हेडिंग बॅक, हेड म्हणजे टिप्स. ओके, तर ह्याच्याने हे लक्षात ठेवा, हेडिंग बॅक, व्हॉट यू डू इन हेडिंग बॅक, रिमूव्हल ऑफ टर्मिनल पोर्शन
or part of shoots leaving the basal portion intact is termed as heading back. This operation stimulates development of more growing points. हेडिंग बॅक मध्ये तुम्ही सगळ्या तुमच्या शूट्सचे टिप जे असतात, जे हेड्स असतात, ते तुम्ही कट करून टाकता. सगळ्यांचे शेंडे तुम्ही कट करता. ह्याच्यामुळे काय होतं, शेंडे कट झाल्यामुळे ह्या फांद्यांचे खालचे जे बाजू होते, तुमचं काय झालं, ऑक्सिन कट झालं, प्लस तुमचे रिसोर्सेस जे आहेत जमिनीतून येणारे न्यूट्रिएंट्स वगैरे जे आहेत ते आता ह्या खालच्या फांद्यांना मिळणार. ओके, so this will stimulate the growth of the buds on these lower parts of the branches. So you are increasing the fruiting area, you are increasing the buds to grow and those buds will develop into fruiting area. So this is known as heading back. जेव्हा सगळ्या फांद्या तुम्ही कट करता, that is जेव्हा सगळ्या फांद्या तुम्ही टिप्सनी कट करता, त्यांचं टर्मिनल पोर्शन कट करता, तेव्हा त्याला आपण हेडिंग बॅक म्हणतो. सो नाव इफ यू सी यू आर डायव्हर्टिंग द सेल सॅप. या शेंड्यांमध्ये जे सेल सॅप चालला होता, यू आर कटिंग देम. नाव द सेल सॅप विल गो टू द लोअर पार्ट्स. दॅट्स वाय these parts of the branches will now start growing. तर तुमचा ऑब्जेक्टिव्ह जो होता to spread the fruiting area, to divert the cell sap, this will play a role. Okay, this is heading back. Next one is thinning out. Okay, in thinning out म्हणजे complete removal. हेडिंग बॅक मध्ये तुम्ही काय केलं, फक्त टिप कट केली. In thinning out, you are completely removing the branches from their origin. Selective and complete removal of part of the plant is termed as thinning. हे definitions आहेत. पहिले sentence. When the shoot is removed entirely from the point of origin so that no new shoot arises from that place, it is referred as thinning out. Thinning म्हणजे काय, तुम्ही विरळ करता. When the branches are if it is congested, okay, खूप ग्रोथ झाली आहे ब्रांचेसची, ओके, मग काय झालं, तुमच्या प्लांट सगळीकडे रिसोर्सेस पाठवते आणि मग काय होणार, पुअर क्वालिटी फ्रुट्स होणार. सगळीकडे ब्रांचेस आले, सगळीकडे फ्लावरिंग झालं, तर काय होणार, झाडाकडे तर तेवढे रिसोर्सेस नाही आहेत आणि त्याला ते सगळ्या फांद्यांना पुरवावे लागतात. मग काय होतं, ते छोट्या साईजचे फ्रुट्स किंवा पुअर क्वालिटी फ्रुट्स डेव्हलप. इन्स्टेड ऑफ दॅट, what you do is you remove this unwanted or you thin this plant. Okay, त्यांच्या फांद्याचे तुम्ही काय करता, पूर्ण त्याच्या ओरिजिन पासून, from the origin you will remove the branches. Now you are making space for the branches to grow properly, and whatever the resources the plant has, now it will be diverted only to these remaining branches. जेणेकरून जेवढं पण फ्लावरिंग फ्रुटिंग इथं येणार, आता त्याला तेवढेच 100% रिसोर्सेस आहेत, पण आता काय झालं, 50% ब्रांचेस उरले. त्यामुळे ह्याला तुमची फ्रूट क्वालिटी इम्प्रूव्ह होणार, फ्रुटिंग साईज इम्प्रूव्ह होणार. ओके, सो दिस इज द थिनिंग आउट. ओके, इट इज ऑल्सो प्रॅक्टिस फॉर रिमूव्हल ऑफ शूट्स अरायझिंग फ्रॉम अनवॉन्टेड प्लेसेस अँड वॉटर शूट. वॉटर शूट्स आपण बघितले की जे विगरस ग्रोथ होतात, वर्टिकली ग्रो होतात आणि त्यांना कधीच फ्रुटिंग होत नाही, तर तशा वॉटर शूट्सला पण तुम्ही थिनिंग आउट करता. आणि ज्या फांद्या वेडे वाकड्या आलेल्या आहेत किंवा अनवॉन्टेड प्लेस मध्ये आलेल्या आहेत, त्या फांद्यांना पण तुम्ही कम्प्लिटली थिन आउट, यू रिमूव्ह इट. ओके, तर हे लक्षात ठेवा. हेडिंग बॅक म्हणजे टर्मिनल पॉइंट्स, यू आर रिमूव्हिंग ऑल टर्मिनल पॉइंट्स ऑफ ऑल ब्रांचेस. थिनिंग आउट, कम्प्लिटली रिमूव्हल, आउट करताय तुम्ही त्याला, ह्याच्यावरून लक्षात ठेवा. सो हिअर एक्झाम्पल, अनदर कंपॅरिझन. इथं बघा, तुम्ही ह्याला काय करताय, हेडिंग बॅक म्हणजे तुम्ही या ब्रांचेसचे टिप्स जे आहेत ते कट करताय, दॅट इज युअर हेडिंग बॅक. आणि थिनिंग आउट म्हणजे ही अख्खीच्या अख्खी ब्रांच तुम्ही जिथून ओरिजिन झालं तिकडून त्या ब्रांचला जर तुम्ही कट केलं, सो दॅट बिकम्स युअर थिनिंग आउट. ओके, कळालं सगळ्यांना थिनिंग आउट आणि हे? Yes, ma'am. Next one is your notching. Okay, notching is nothing but you remove a wedge shape of bark from the above the bud. Okay, a wedge shaped bark piece is removed above the bud which results in the vegetative bud is known as notching. मला एक सांगाल, झायलम आणि फ्लोएम, झायलम कशासाठी असतं? Water transport. वॉटर ट्रान्सपोर्ट. झायलम इज फॉर वॉटर ट्रान्सपोर्ट. कुठून कुठे जातं झायलम?
रूट टू स्टेम. रूट टू स्टेम फक्त स्टेम पर्यंत जातं का? ब्रांचेस. झायलम वॉटर साठी असतं, लक्षात ठेवा. झायलम इज फॉर Every वॉटर. part of the branch. ओके, झायलम इज फॉर वॉटर. मग वॉटर कुठून येतं? जमिनीतून. त्यामुळे झायलम कुठून फ्लो करतं? रूट्स टू ऑल ब्रांचेस. ओके, झायलम गोज फ्रॉम रूट्स टू ऑल ब्रांचेस. ओके, कारण का ते वॉटर सप्लाय करतं. फ्लोएम काय करतं? फ्लोएम सप्लाय Nutrients and food material. फ्लोएम सप्लाइज फूड मटेरियल. बरं का, फूड मटेरियल डेव्हलप बाय फोटोसिंथेसिस, तेवढंच फ्लोएम सप्लाय करतो. जमिनीतून येणारे न्यूट्रिएंट्स, तुमचे मॅन्युअर फर्टिलायझर्स हे झायलम नेतं वरती, आणि वरतून जे तुमचे एक्झाम्पल हे झाड आहे समजा, जमिनीतून वरती झायलम सगळीकडे पाणी आणि न्यूट्रिएंट्स नेणार, आणि फ्लोएम काय करणार? ह्या लीव्स मधून जे फोटोसिंथेसिस झालेले फूड मटेरियल आहे, तुमचं कार्बोहायड्रेट, शुगर, ते लीव्स पासून फ्लोएम रूट्स पर्यंत आणतं. सो दिस इज द रोल ऑफ झायलम अँड फ्लोएम. ओके, सो आता तुम्ही काय करताय? यू आर रिमूव्हिंग अ नॉच ऑफ द बार्क, वेज शेप बार्क पीस यू आर रिमूव्हिंग above the bud. ओके, तर ह्याचे दोन पार्ट्स आहेत. फर्स्ट वन, इट चेक्स द इन्फ्लुएन्स ऑफ हार्मोन. आपण मगाशी बघितलं, ऑक्झिन्स टिपला बनतात, आणि ते ऑक्झिन्स काय करतात? खालच्या बर्ड्स पर्यंत येत राहतात, आणि ऑक्झिन्स आल्यामुळे काय होतात? हे खालचे बर्ड्स जर्मिनेट, स्प्राउट होत नाहीत, हे उगत नाहीत, डॉर्मंट राहतात, बिकॉज ऑक्झिन्स आर कमिंग फ्रॉम द टिप ऑफ द ब्रांचेस अँड प्रिव्हेंटिंग द ग्रोथ ऑफ लॅटरल बर्ड्स. So that when you do this notching, it prevents the transfer of auxins from above to the bud. मग आता ह्या बर्डला ऑक्झिन्स भेटत नाही, थोडं बंद झालं ऑक्झिन भेटायचं, त्यामुळे हे बर्ड काय होणार? प्रॉपर ग्रो होणार. प्लस जमिनीतून आता तुम्ही इथं वरती कट केलं, तर तुम्ही काय करता? इथे तुम्ही त्याच्या झायलम आणि फ्लोएमला इथे कट केलेलं आहे, तर तुमचं खालून जे जाणारे न्यूट्रिएंट्स आहेत, वॉटर आणि NPK, नायट्रोजन वगैरे, दोज गेट accumulated on this bud. And now since you are having nitrogen in this bud more as compared to कार्बोहायड्रेट्स, वरतून कार्बोहायड्रेट्स येत नाहीयेत खाली, पण खालून नायट्रोजन जास्त चाललंय, त्यामुळे हे बर्ड काय डेव्हलप होणार? व्हेजिटेटिव्ह ग्रोथ डेव्हलप होणार. लक्षात ठेवायचं, जेव्हा पण नायट्रोजन जास्त असतं तेव्हा व्हेजिटेटिव्ह ग्रोथ असते, जेव्हा कार्बोहायड्रेट्स आणि कार्बन जास्त असतं तेव्हा फ्लावरिंग आणि फ्रुटिंग डेव्हलप होतं. दॅट्स वाय वेन यू आर डुईंग नॉचिंग, इट इज अफेक्टिंग इन टू वेज. फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑक्झिन इज नॉट रिचिंग दिस बर्ड. दॅट्स वाय नाउ दिस बर्ड can germinate and sprout, plus more nitrogen is coming. So if nitrogen is more, this goes into vegetative growth. नॉचिंग कशासाठी करतात? नॉचिंग हे व्हेजिटेटिव्ह ग्रोथ साठी करतात, हे लक्षात ठेवायचं. आणि नॉचिंग कुठं केलं जातं? बर्डच्या वरती, अबाउट द बर्ड. ओके, म्यूट कराल सगळे. ओके, मी नॉचिंग लक्षात असं ठेवते. ओ म्हणजे काय? बलून आहे. बलून कुठे असतो? वरती असतो. तर नॉचिंग म्हणजे कुठे होतं? वरती होतं, असं लक्षात ठेवा वाटलंच तर. ओ मीन्स बलून, बलून शेप आहे, तर बलून जिथं आहे म्हणजे ते बर्डच्या वरती होतं, तर नॉचिंग हे बर्डच्या वरती होतं, आणि हे व्हेजिटेटिव्ह साठी असतं. त्याचा दुसरा पार्ट आहे निकिंग. सेम थिंग, बट नाउ दिस इज बिलो द बर्ड. ओके, द रिमूव्हल ऑफ वेज शेप पीस, बार्क पीस फ्रॉम बिलो द बर्ड विच रिझल्ट इन फ्लावर बर्ड इज नोन एज निकिंग. आता काय झालं तुमचं? तुम्ही बर्डच्या खाली इथे त्याला निकिंग केलं किंवा बार्क रिमूव्ह केली, त्यामुळे तुम्ही काय केलं? आता इथे वरतून फ्लोएम चालू आहे, खालून झायलम बंद झालेला आहे, बरोबर? झायलम कमी झाला इथून, वरतून फ्लोएमचं सगळं फूड मटेरियल येत आहे, त्यामुळे ह्या बर्ड मध्ये काय इन्क्रीज झालं तुमचं? ह्याच्यात नायट्रोजन जास्त आहे का कार्बन जास्त होणार? कार्बोहायड्रेट. ह्याच्यामध्ये कार्बोहायड्रेट जास्त होणार, कारण का तुम्ही काय केलं? फ्लोएम कंटिन्यू येतोय, तुम्ही झायलम कट केला खालून फक्त. मगाशी काय झालं? तुम्ही झायलम आणि फ्लोएम दोन्ही कट झाल्यामुळे काय झालं? इथे
फक्त नायट्रोजन इन्क्रीज झालं, पण वरतून येणारे कार्बोहायड्रेट्स काय झाले, बंद झाले होते. आता इथं काय झालं, इथं फक्त झायलम बंद झाला, इथे झायलम फ्लोएम दोन्ही बंद झाले, पण ह्या बर्डला वरच्या फ्लोएम वरून, कारण का फ्लोएम कुठून येतं, वरतून खाली, त्यामुळे इथे कार्बोहायड्रेट जास्त झाले आणि खालून येणारा नायट्रोजन कमी झाला. त्यामुळे आता हे बर्ड काय डेव्हलप होणार, फ्लावरिंग बर्ड मध्ये हे डेव्हलप होणार. ओके, it ensures accumulation of carbohydrates from the leaf to the bird and may result in formation of fruit birds. So when this bird will sprout, ओके, हे जेव्हा उगणार, हे इथे फांदी जेव्हा उगणार तेव्हा या फांदीला फुलं जास्त लागणार, इथे फ्रुटिंग जास्त होणार. सो दिस इज नाव कळालं तुम्ही. निकिंग आणि नॉचिंग तुम्ही काय करताय, यू आर डायव्हर्टिंग द सेल सॅप. सेल सॅप म्हणजे झायलम फ्लोएम. यू आर डायव्हर्टिंग द सेल सॅप using this pruning method so that you can regulate either vegetative or your reproductive growth. तुम्ही हे निकिंग नॉचिंग केल्याने पाहिजे तसं व्हेजिटेटिव्ह ग्रोथ घेऊ शकता किंवा तुम्ही फ्लावरिंग करू शकता. सो दिस इज युअर निकिंग. बघायचं, ओ म्हणजे अप, बलून आहे म्हणजे अप होतं आणि वरती असेल तेव्हा तुमचं काय असतं, व्हेजिटेटिव्ह ग्रोथ असते. निकिंग काय आहे, बर्डच्या खाली असतं तेव्हा तुमची फ्लावरिंग बर्ड होतं. नेक्स्ट टाइप ऑफ your pruning method is girdling. Girdling is nothing but you are removing a circular ring of bark, that is you are trying to remove the phloem by girdling. Usually 3 सेंटीमीटर त्याची विड्थ असते या रिंगची, आणि तुम्ही झाडाच्या खोडाला किंवा ब्रांचला यू रिमूव्ह द कम्प्लीट सर्क्युलर रिंग ऑफ दॅट बार्क. मिनिमम 3 सेंटीमीटर त्याची विड्थ असते. मग ह्याच्यामुळे काय झालं, परत तुमचं यू आर रिमूव्हिंग द फ्लोएम और यू आर इंटरप्टिंग द फ्लोएम. त्यामुळे वरती कार्बोहायड्रेट्स हे अक्युमुलेट झाले, त्यामुळे वरच्या भागामध्ये फ्लावरिंग आणि फ्रुटिंग होणार. कळालं हे पण सगळ्यांना. गर्डलिंग सेम प्रिन्सिपल आहे. यू आर इंटरप्टिंग द फ्लोएम, दॅट्स वाय कार्बोहायड्रेट्स आर अक्युमुलेटिंग. फोटोसिंथेट्स आर नथिंग बट युअर, फोटोसिंथेसिस मध्ये काय प्रोड्यूस होतं, तुमचे कार्बोहायड्रेट्स, sugars, glucose. So that's why this will become a flowering and fruiting part because C is more than nitrogen. Next type of your next type of pruning is pinching. As the name suggests, pinch karta tumhi, you are removing the tip of the plant. Removal of apical or terminal buds by hands to encourage the lateral bud growth is known as pinching. मगाशी बघितल्याप्रमाणेच आहे, फक्त आता इथं तुम्ही हाताने शेंडे तोडता. ओके, हे सॉफ्ट असतात शेंडे, त्यामुळे तुम्ही त्याला हाताने, पिंच म्हणजे काय, आपण चिमटा काढतो ना, तसं चिमटा काढून तुम्ही हे शेंडे तोडू शकता. आणि ऑब्विसली जेव्हा तुम्ही शेंडा तोडला तेव्हा तुम्ही काय केलं, यू आर रिमूव्हिंग द अपायकल डॉमिनन्स कॉज्ड बाय द ऑक्झिन्स. You are removing the auxin, so now the lateral buds can grow properly. The pinching मध्ये तुम्ही apical dominance remove करत आहात. It is practiced in marigold and chilies at the time of transplanting. जेव्हा रोप तुम्ही नर्सरी मधून शेतात लावता तेव्हा हे पिंचिंग केलं जातं, सो दॅट झाड नुसतं शेंडा शेंडाने उगलं पाहिजे, प्रॉपर त्याला ब्रांचेस यायला पाहिजे. सो दॅट इज युअर पिंचिंग. Other pruning techniques are trimming. Removal of part of twigs to a predetermined level is known as trimming. म्हणजे तुम्ही बाग बगीच्यामध्ये जेव्हा जाता, झाडांना वेगवेगळा चांगला शेप दिलेला असतो किंवा बॉर्डर बनवलेली असते. What you are doing, you are removing the twigs or the branches of the plant to a predetermined level. तुमच्या डोक्यात कुठली तरी साईज शेप असला आहे तुमच्या डोक्यात आणि त्या लेवलला तुम्ही ते ट्रिम करता, त्याला तुम्ही काय म्हणता, ट्रिमिंग. एक्झाम्पल, हेज अँड एज क्रॉप्स. ओके, अँड डीब्लॉसमिंग, रिमूव्हल ऑफ surplus flowers to enable the tree to produce crops regularly year after year is called as deblossoming. ब्लॉसमिंग म्हणजे काय, फ्लावरिंग. ब्लॉसम म्हणजे फ्लावर. डीब्लॉसमिंग म्हणजे रिमूव्हल ऑफ फ्लावर्स, एक्सेस अमाऊंट ऑफ फ्लावर्स. झाडावरती खूप फ्लावर झाले, मी मगाशी एक्सप्लेन केलं, खूप फ्लावर्स आहेत, पण खालून येणारे न्यूट्रिएंट्स आणि फोटोसिंथेसिस कडून येणारे न्यूट्रिएंट्स जर कमी असेल तर ते फ्लावर्स आणि ते फ्रुट्स चांगले ग्रो होऊ शकत नाहीत. जास्त फ्रुट्स येतात पण कमी पुअर क्वालिटीचे फ्रुट्स येतात. त्याच्यामुळे शेतकरी काय करतो,
Deblossoming, they follow deblossoming. They will remove excess amount of flowers and they will keep only limited amount of flowers on the plant so that the remaining flowers can have good fruits. Or this is also done in plants which show alternate bearing. आंबा आणि ऍपल मध्ये आंब्याच्या झाडाला एका वर्षी फळं जास्त येतात, मग दुसऱ्या वर्षी फळच येत नाही. दिस इज नोन एज ऑल्टरनेट बेरिंग. बिकॉज ज्या वर्षी फळं येतात त्या वर्षी त्या झाडाचे सगळे न्यूट्रियंट्स सगळे त्या फळांमध्ये खर्च झालेले असतात. त्यामुळे नेक्स्ट इयरला ते झाड परत ते कलेक्ट करून ठेवतं आणि ऑल्टरनेट इयरला ते फ्रुट्स बेअर करतं. जर तुम्हाला असं करायचं नसेल, तुम्हाला जर एव्हरी इयर फ्रुट्स पाहिजे असतील जर आंब्याच्या झाडामध्ये, तर मग तुम्ही काय करायचं, डीब्लॉसमिंग करायचं. फक्त लिमिटेड अमाऊंट ऑफ फ्लावर्स ठेवायचे जेणेकरून त्या झाडाचे सगळे न्यूट्रिएंट्स आणि रिसोर्सेस फ्लावरिंग फ्रुटिंग मध्ये जाणार नाही आणि पुढच्या वर्षी पण थोडे रिसोर्सेस उरतील जेणेकरून एव्हरी इयर दॅट मँगो ट्री कॅन बेअर फ्लावर्स अँड फ्रुट्स. सो दिस वॉज युअर डिफरंट टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग अँड प्रूनिंग टेक्निक्स. कुणाला काही क्वेश्चन आहे का? Anybody is having any question? कळाले सगळ्यांना मेथड्स? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इम्पॉर्टंट टॉपिक आहे, 10 मार्क्सला आहे. ऑब्जेक्टिव्ह पण खूप येतात ह्याच्यावरती. प्रूनिंगचे सगळे टाइप्स ऑब्जेक्टिव्हला येऊ शकतात. ट्रेनिंगचे सेंट्रल, मॉडिफाईड आणि ह्याचे एक्झाम्पल्स लक्षात ठेवायचे. कुठल्या हाईटला केलं जातं, त्याचे कॅरेक्टरिस्टिक्स काय आहेत ते बघून ठेवायचे. एमसीक्यू पॅटर्न असल्यामुळे पाठ तुम्हाला जास्त करायचं नाहीये, पण जर तू समजून घेतलं तर तुम्हाला एक्झाम टाइमला कशाही प्रकारे जर तुम्हाला क्वेश्चन विचारला तरी तुम्ही आन्सर करू शकाल. कुणीतरी लिहिले गर्डलिंग एक्सप्लेन करा. मी 1 मिनिटात गर्डलिंग सांगते परत. गर्डलिंग इज नथिंग बट यू आर रिमूव्हिंग सर्क्युलर बार्क ऑफ द ट्री. ओके, मग तुम्ही ही स्टेम वरती करता किंवा ब्रांच वरती पण करता. दिसतंय सगळ्यांना? स्क्रीन दिसतेय सगळ्यांना? येस मॅम. ओके. Yes, ma'am. येस मॅम. गर्डलिंग मध्ये ही गर्डलिंग नाईफ आहे बरं का. या गर्डलिंग मध्ये तुम्ही काय केलं, ह्या स्टेम आहे. ओके, तर ह्या स्टेमचा तुम्ही सर्क्युलर बार्क काढला. किती सेंटीमीटर बार्क काढला तुम्ही? 3 सेंटीमीटर. मग ह्या बार्क जेव्हा तुम्ही काढता तेव्हा तुम्ही काय रिमूव्ह करता? झायलम आणि फ्लोएम दोन्ही रिमूव्ह करता. पण मेन तुम्हाला गर्डलिंग मध्ये उपयोग कशाचा आहे? फ्लोएमचा. जेव्हा तुम्ही फ्लोएम ह्याच्यातून कमी केला, रेड्यूस केला, फ्लोएम काय करतं, वरतून झाडाचे फोटोसिंथेसिस झालेले जे कार्बोहायड्रेट्स आहेत ते रूट्सला नेतात. जर रूट्सला जर तुम्ही नेले नाही तर ते काय होतात, वरती अक्युमुलेट होतात. ओके, वरती तुमचे जर रूट्सला जर तुम्ही नेले नाही तर हे सगळे कार्बोहायड्रेट तुमच्या फांद्यांमध्ये जास्त अक्युमुलेट होणार. ओके, त्यामुळे काय होणार, कार्बोहायड्रेट्स इन्क्रीज, फ्लावरिंग विल बी मोर, फ्रुटिंग विल बी मोर. त्याच्यासाठी गर्डलिंग मध्ये एक्झाम्पल हे इकडे पकडा की हे जे ब्रांच आहे इथे मी गर्डल केली, मी फ्लोएमला कट केलं आणि आय एम इन्क्रीजिंग द फोटोसिंथेसिस कार्बोहायड्रेट्स इन द अबाव ब्रांचेस टू इन्क्रीज फ्लावरिंग अँड फ्रुटिंग. हे लक्षात ठेवायचं. गर्डलिंग तुम्ही फ्लावरिंग साठी करता, निकिंग तुम्ही फ्लावरिंग साठी करता, पिंचिंग व्हेजिटेटिव्ह ग्रोथ साठी करता, नॉचिंग पण व्हेजिटेटिव्ह ग्रोथ साठी करता. हे लक्षात ठेवायचं. काय केल्याने फ्रुटिंग होतं, काय केल्याने फ्लावरिंग होतं हे तुम्ही लक्षात ठेवायचं. ठीक आहे, क्लिअर सगळ्यांना? Yes, ma'am. ओके, चला तुमचं लेक्चर आहे नेक्स्ट. लीव्ह नका होऊ. आय थिंक बेडसे सर तुम्ही कंटिन्यू करता ना सर? Yes, yes, yes. हो हो. सो आय स्टॉप हिअर. सर मी रेकॉर्डिंग स्टॉप करते Yes. आणि मग तुम्ही नंतर